स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ अपने विरोधियों के नाल भी राबता कायम करना शुरू कर दिता। वो विरोधी जिहड़े लगते हैं कि चोणों तो बाद हो सकता है कि वह पार्टी बदल के दूजे पासे आ भी जाउण। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि जे क्लीयर बहुमत नहीं मिलती तो गठजोड़ की जिहड़ी संभावना है वो किवें पूरी हो सकती है, गठजोड़ किहड़ियां पार्टियां दे विचकार हो सकता है। ये तमाम कियास रहियां ते सवाल भी चुके जा रहे हैं और इन ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा देने एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, गौरव संधू साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, अनिल सरीन साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के, एडवोकेट सतबीर वालिया साहब बुलार ने संयुक्त समाज मोर्चा के, प्रमोद छाबड़ा साहब सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा के लिए। दरअसल होया यह है कि इस बार की जिहड़ी चोणां हुई वो पिछलियां चोणां या पंजाब के इतिहास दीयां जिन्नियां भी हले तक चोणां हुई ने उस तो वखरियां चोणां ने। दो तीन चीज़ां ने पार्टियां दी फिक्रां वधा दित्तियां ने। एक तो वोट फीसद जिहड़ी घट पोल हुई है उसने फिक्र चिंता जिहड़ी पार्टियां दी जरूर वधा दित्ती है कि ये इशारा इधर करदा है कि जदों बहुकोणी मुकाबला होवे तां शायद सिंगल मेजोरिटी मिलनी बड़ी औखी हो जाती है, बहुमत मिलना बड़ा औखा हो जाता है। जे बहुमत नहीं मिलता तो किहड़ी पार्टी किस नाल अलायंस कर सकती है। बाजार दे विच चर्चा बड़ी चल रही है, अकाली दल बीजेपी नाल मिल के कुछ कर सकता है, सरकार बना सकता है जे नंबर पूरे नहीं होंदे। दूजे पासे आम आदमी पार्टी की भी चर्चा चल रही है कि जेकर आम आदमी पार्टी के कोल नंबर पूरे नहीं आते तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस नाल रलेवा करके सरकार बना सकती है, क्योंकि दिल्ली दे विच एक बार किया जा चुका एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया। सरकार थोड़ी देर बाद ही गिर गई सी ते दोबारा इलैक्शन हुई, दोबारा पूर्ण बहुमत लैके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि असी सरकार बनाने जा रहे हैं, सानू किसी दे सहयोग की जरूरत नहीं पैनी, क्लीयर मेजोरिटी रहेगी। बड़े सारे लोग कहते हैं कि जे हवा चलती होंदी, जे वाकई तीजे बदलती कोई गल होंदी तो वोट परसेंटेज है जी बहुत बंपर रही, जो नहीं रही, जो इशारा करती है कि हवा नाम की कोई चीज़ है नहीं सी। इसे तो ही चर्चा शुरू करते हैं। सब तो पहला धारनी साहब तो एक रिएक्शन लिया। धारनी साहब, अकाली दल वैसे तो कॉन्फिडेंट है, दावे कर रहा है कि पूर्ण बहुमत के नाल असी सरकार बनाने जा रहे हैं। फर्ज कर लो जे तुहानू पूर्ण बहुमत वाली सीटां नहीं मिलदियां, फिर गठजोड़ वाल जाओगे, पुराने सहयोगियों नूं याद करोगे? नहीं देखो, ये बड़ा तुसीं जिहड़ा क्वेश्चन मेरे तो कीता हैगा ना, ये बहुत हाई लैवल का साडी पार्टी दे विच डिस्कस करने वाला मैटर हैगा। डिस्कस तो चल ही रही है ना, मैं दसदा हाँ बिल्कुल चल रही हैगी है। देखो, श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही होली अलायंस दे विच जिहड़ा हैगा उसने अपना जिहड़ा हैगा विचार रखिया हैगा। देखो, जे होली अलायंस कोई हुंदा हैगा सुहिरद बंदियां दे नाल हुंदा हैगा, जे ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि जे हंग असैंबली आंदी है दोबारा चोणां की नौबत ना आवे, इस दे लई पार्टियां नूं अलायंस जे करना पवे तां कर लिया जावे। पर सवाल ये खड़ा हुंदा है कि जिस ग्राउंड ते तुसीं वोटां मंगियां, जिस गल ते तुसीं वोटां मंगियां, फिर अलायंस करके वो गल्लां कित्थे तक सही साबित होणगीਆਂ, ये सवाल जरूर खड़ा हुंदा। सरीन साहब तो एक रिएक्शन ले लें। अनिल सरीन साहब, सवाल यही मैं भी तुहाडे तो दोहरा रहा कि सारियां पार्टियां सने बीजेपी सने कांग्रेस, सारियां आम आदमी पार्टी, अकाली दल ये गल कह रही ने कि असी क्लीयर मेजोरिटी वाल जा रहे हैं, पर यह अंदर खाते सब नूं पता है कि जिवें दे हालात पंजाब दे इस वार सीगे या जिवें दी वोट परसेंटेज पोल हुई है उहदे विच क्लीयर मेजोरिटी दे घट चांसिस ने। जे घट चांसिस ने तो अंदर खाते गणित भी चल रहा है। बीजेपी इन्हां कम्मां दे विच कहंदे ने माहर है कि गणित पूरा हिसाब किताब रखा जाता है,
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਪਾਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਸਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ, ਸਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਲੀਡਰ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰਵੇ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਗੋਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। 77% ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 77% ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 72% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬੜੀ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 100 ਸੀਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ।
ਦੇਖੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ VOTING ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ VOTING ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਜੇ ਨੌਬਤ ਆਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ PTV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਟਵੀਟ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ 5.5% ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 16,23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਈ ਕਿੰਨੀ 16,23,000 ਤੋਂ? 16,23,000 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਪਈ ਹੈ 83,356 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਈ ਸਿਰਫ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52,500 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ 114 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 31,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 36 ਸੀਟਾਂ ਮਾਈਨਸ ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ 2017 ਨਾਲੋਂ। ਜੋ ਵੋਟ 2017 ਚ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਦਬਦਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਏਗਾ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 33 ਸੀਟਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 200 ਕੁਝ ਵੋਟ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2,000 ਵੋਟ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1,500 ਵੋਟ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ 36 ਸੀਟਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨੇ 2017 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 2017 'ਚ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ 500 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪੌਣੇ 500 ਪਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 36 ਸੀਟਾਂ ਡਾਊਨ ਗਈਆਂ। ਉਹ 36 ਸੀਟਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਖਤਮ ਸੀਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਰੂਮ ਦੋਸਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗਿਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੋ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥ ਵੋਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਚ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਟਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਕਟਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਭੁਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2 3-3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ?
ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲਏਗੀ? ਰੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਫਾਈਟ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2-3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਲਾਇੰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 50% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਾਹਲੀ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਫਲਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧੜਾ ਧੜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ? ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਵਰਕਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਾਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਖੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, BSP ਹੋ ਗਈ, BJP ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ MLA ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਈਏ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਨ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 58 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 58 ਟਿਕਟਾਂ ਐਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ 47 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ MLA ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 40 ਜਾਂ 45 ਦੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਛਲ ਕੇ MLA ਗਿਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਲਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਚੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਡਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਬਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਵ। BJP ਦਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ BJP ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, CM ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਆਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 10-12 ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕहीं ਕੀਟ ਕहीं ਕਾ ਰੋੜਾ, ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਕਿਹਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗੀ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਡੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਸਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ।
ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੁਗਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 14 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜੁਗਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਜਗੂੜ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਜਗੂੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।